समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम रे नमस्कार। आज आम शुणुवा जेहेतु परमेश्वर आंभ मान सपक्ष तेबे आंभ मान विपक्ष किए। आसतु आम पढ़ा रोमियो पुस्तक 8:31 पद। तेबे समस्त दृष्टि आंभ मैंने कौन कहवा जदि ईश्वर आंभ मान सपक्ष तेबे आंभ मान विपक्ष किए। रोमियो पुस्तक 8:31 वाक्य परमेश्वर समर्थन अटे एवं तांको लोक मानक प्रति सुरक्षार एक शक्तिशाली घोषणा अटे। परीक्षा विरोध एवं चुनौती रे परिपूर्ण दुनिया रे एही वाक्यटी आंभ मानक स्मरण कराई दिए जे जेतेबेले परमेश्वर आंभ मानक सपक्ष रे थांती सेतेबेले शत्रु किंबा जेकोसी परिस्थिति आंभ मानक उपरे विजय पाइबो नाही। तेबे आमाने देखुतिबा ना परमेश्वर आंभ मानक सपक्ष एहार प्रकृत अर्थ कौन एवं परमेश्वर उपस्थिति किपरि समस्त विषय को बदलाई दिए एवं समस्त विषय उपर किपरि विजय दिए। प्रथमे आम माने देखिबा परमेश्वर तांकर महान प्रेम माध्यम रे आंभ मानक सपक्ष रे अछंती। परमेश्वर आंभ मानक सपक्ष रे अछंती एही आश्वासना आम प्रति तांकर अविश्वसनीय प्रेम रे आधारित अटे। से तांको पुत्र जीशुख्रीष्ट बलिदान माध्यम रे तांकर प्रेम को प्रमाणित करिसंते, जहा कि एही विषय को दर्शाउछे जे तांको प्रेम रु आंभ मानकु किछि अलगा करि पारिबो नाही। रोमियो पुस्तक 8:38 एवं 39। कारण मृत्यु की जीवन, दूत की कर्तापण, वर्तमान की भविष्यत की पराक्रम, उच्चस्थ विषय की निचस्थ विषय कि अन्य कौन सी सृष्ट वस्तु आंभ मानक प्रभु ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ द्वारा प्रकाशित ईश्वरଙ୍କ प्रेमरु जे आंभ मानकु विच्छिन्न करि पारिबो नाही एहा मु निश्चय जाने। परमेश्वरଙ୍କ प्रेम अदम्य केबे बंद हुए ना एवं आंभ मानक प्रति तांकर प्रतिबद्धता कमिटमेंट अतुट अटे। आंभ मानकर दुर्बलता और विफलता समय मध्य तांकर प्रेम निरंतर आंभ मानक प्रति रही थाए, जहा आंभ मानकु केबे मध्य छाड़ी न थाए एवं आंभ मानकु सशक्त करि थाए। तेणु जेतेबेले आपण संदेह किंबा चुनौतीर सम्मुखीन हुअन्ति मने रखंतु जे परमेश्वरଙ୍କ प्रेम आपणको घेरी रहिछि। से केवल उपस्थित नुहंती, से आपणको मंगल पाई सक्रिय भाव रे काम करूचंती। तांकर प्रेम सहित आपणको ढाल, तांकर प्रेम जे आपणको ढाल एही विषय को भाबी आपण जे कौन से प्रतिकूल परिस्थिति विरुद्ध रे आत्मविश्वासर सह ठिया होई पारिबे। तेबे द्वितीय रे माने देखिबा जे कौन सी विरोध ठारू परमेश्वरଙ୍କ शक्ति अधिक अटे। जेतेबेले परमेश्वर आंभ मानक सपक्ष रे थांती तेबे जे कौन सी शक्ति आम विरुद्ध रे ठिया होई पारिबो नाही। से ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता अटंती एवं दृश्य एवं अदृश्य प्रत्येक शक्ति उपरे समस्त अधिकार से रखंती। जिसाय 54:17 पद। जे कौन से अस्त्र तुम्भ प्रतिकूल रे निर्मित होए ताहा सार्थक हेबो नाही ओ जे प्रत्येक जिह्वा विचार रे तुम्भ विरुद्ध रे उठे तुम्बे ताहाकु दोषी करिवो। सदाप्रभुଙ୍କ दास मानकर अधिकार ओ आंभदत्त से मानकर धार्मिकता एही एहा सदाप्रभु कहंती। उदाहरण स्वरूप दाऊद विशाल गलियातଙ୍କ विरुद्ध रे ठिया हेबा विषय रे चिंता करंतु। जेतेबेले विशाल गलियात सशस्त्र एवं शक्तिशाली थिला, किंतु दाऊद जानिथिले जे परमेश्वरଙ୍କ शक्ति एहा ठारू अधिक अटे। तांकर विश्वास सदाप्रभुଙ୍କ उपरे थिला, निज सामर्थ्य उपरे न थिला। सेति सकासु से गलियात को से मारिके ता उपरे विजय से पाउचंती। कार शक्ति ना परमेश्वरଙ୍କ शक्ति द्वारा। तेबे जेबे आपण जे कौन सी विशालर सम्मुखीन हुअन्ति अर्थात भय, असुस्थता, विरोध, से समय मन रखंतु जे परमेश्वरଙ୍କ शक्ति सबु चुनौती को अतिक्रम करि थाए। आपणको युद्ध लड़िबा एवं विजय आनिबा पई तांको शक्ति उपरे विश्वास करंतु। तृतीय रे आमने देखिबा ना आंभ मानक प्रति परमेश्वरଙ୍କ उद्देश्य को विफल करा जाय पारिबो नाही।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ, ଏହାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ମଙ୍ଗଳରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 8:28 ପଦରେ ଆମମାନେ ପାଇପାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଆମ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି, ଏପରିକି ବିରୋଧ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଶତ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମଙ୍ଗଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏଣୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ବଜାୟ ରହିବ। ଯାହା ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନା କାହିଁକି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ପରମେଶ୍ୱର ବଳିଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ। ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଠାଇବା। ଏହି ବଳିଦାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସେ ଆମ ପ୍ରତି କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 8:32 ପଦ। ଯେ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ସେ କିପରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦାନ ନ କରିବେ? ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆଉ କ'ଣ ଅଟକାଇବେ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ବିଜୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କ୍ରୁଶକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ପରମ ପ୍ରମାଣ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଲଢ଼ିବେ। ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଭୟକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହା ବୁଝୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଭୟ ଦଖଲକୁ ହରାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଚୁନୌତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 37:1। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଦୀପ୍ତି, ମୋହର ପରିତ୍ରାଣ, ମୁଁ କାହାକୁ ଭୟ କରିବି? ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନର ବଳ, ମୁଁ କାହାଠାରୁ ଭୀତ ହେବି? ଉଦାହରଣ, ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଝଡ଼ରେ ପଶିଥିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଠି ପବନକୁ ଓ ଲହରୀକୁ ଶାନ୍ତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସବୁ ଫରକ ପକାଇଥିଲା, ଭୟକୁ ଶାନ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଝଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭୟ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବର ବିଷୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପାପ, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବିଜୟୀ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ରୋମୀୟ 8:37 ପଦ। ତଥାପି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁନାହୁଁ, ବରଂ ଏହାକୁ
ବିଜୟୀ ଭାବରେ କରିଥାଉ। ଆମର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମକୁ କିଛି ବି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବିଜେତାଙ୍କ ମନୋଭାବ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରେ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ କିମ୍ବା କେହି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୁନୌତି ଏବଂ ବିରୋଧ ଉପରେ ବିଜୟ କରାଇଥାଏ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ଏହି ସତ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।